کیونکہ وہ سب جو ایسا کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں۔ جی ویور، میں ہوں گیسپر ڈینیل، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام 295C میں۔ سویڈن میں ہونے والا واقعہ، جبکہ اس واقعہ کی ہم نے اس سے پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں خلاصہ کیا ہے اس پروگرام کا کہ کس نے وہ کیا، کیوں کیا، لیکن آج ہم تھوڑی اس پہ ڈیٹیل سے اور بھی بات کریں گے۔ لیکن جو اس کے بعد پاکستان میں اس کا ریئیکشن آیا، ہم اس پر بہت زیادہ بات کریں گے، کیونکہ بہت سے اسلامی ملک ہیں، سب نے اپنا احتجاج کیا، لیکن جو حد پاکستان کے ہمارے اسلامی بھائیوں نے وہ حد ہی پار کر دی۔ کس طرح انہوں نے گلیوں کوچوں میں چوکوں پر صلیب کی تذلیل کی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی، جس کے لیے آج ہمارے پاس ایک ایسے مہمان ہیں جو کہ ایک اسکالر ہیں، اسلامی تعلیم دیتے ہیں، خود بھی وہ ٹیچر ہیں، اسلام سیکھتے بھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے انہیں ویلکم کرتا ہوں، پھر میں اس پہ بات کروں گا کہ یہ اصل میں واقعہ کیا ہے، اور آج ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے مہمان کو دعوت دیتا ہوں۔ جی بردر، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تمام سننے والے سامعین کو اور دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ خدا کا شکر ہے میں خیر و عافیت سے ہوں۔ میرا نام رانا محبوب ہے، پاکستان سے تعلق ہے، اور میں ہیومن رائٹ ڈیفینڈر ہوں، اور بحیثیت مذہبی اسکالر جو ہے، جہاں پر انسانی حقوق کے لیے مذہب کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، وہاں پہ ایک طالب علم کے حیثیت سے کوشش کرتا ہوں کہ اس کو قرآن و سنت کے مطابق جو ہے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک ڈھال بن کر سامنے کھڑا رہوں، تاکہ انسانیت کا تحفظ ہوگا تو میرے وطن عزیز میں امن و سلامتی قائم رہ سکے گی۔ رانا صاحب، سب سے پہلے تو میں اس واقعہ پر تھوڑی سی اور روشنی ڈالوں گا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ جس بندے نے سویڈن میں یہ واقعہ کیا ہے، وہ بندہ جو ہے سابقہ مسلمان ہے۔ اب وہ کسی مذہب پہ مطلب وہ کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ایک کلیئر ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو ہے، اس نے 3 سے 4 ہفتے اس کی جو اپلیکیشن تھی وہ مختلف پولیس اسٹیشن میں، کورٹوں میں ہوتی ہوئی پھر ہائی کورٹ میں گئی، لیکن وہاں پر جو پارٹی تھی وہ پولیس ہی رہی ہے۔ بہت سی اسلامی تنظیمیں تھیں، سب کو پتہ چل رہا تھا شہر میں کہ یہ ایسا واقعہ ہونے والا ہے، لیکن کوئی سامنے نہیں آیا کہ اس کی پارٹی بن کر آئے کہ اس واقعہ کو روکا جائے وہیں پر۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی بہت سارے سویڈن کے جو مطلب دانش رکھتے ہیں لوگ، ان کے ذہنوں میں بھی گھومتا ہے کہ کیوں نہیں اس وقت پارٹیاں آئیں سامنے جنہوں نے اس کے لیے روکنے کی کوشش کی۔ پولیس نے 12 دفعہ کورٹ کو بتایا کہ اس کے بعد جو حالات ہوں گے وہ نتائج جو ہیں وہ بہت برے ہوں گے، لیکن پھر بھی کورٹ نے اس کا جو فریڈم والا حق تھا اس کو مطلب دیا کہ وہ کرے۔ لیکن اس کا جو وکیل ہے وہ بھی ایک سابقہ مسلمان ہے جو وہاں پر کیس اس کا لڑ رہا ہے، جس نے ہائی کورٹ میں پٹیشن لگائی تھی۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ وہاں پر چل رہی ہیں، اس پر سویڈن کی گورنمنٹ اور یورپ میں بہت سے ملکوں میں اس پر سوچ بچار ہو رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے پاکستان میں بسنے والے مسیحیوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور مینورٹیز کے لیے ہوتی ہیں، تو اس کے سدے باب کیا جائے، اس کے لیے وہ ایک لاہ عمل تیار کر رہے ہیں۔ لیکن جو پاکستان میں ہوا وہ بڑا دردناک ہے کہ انہوں نے اپنے ویسے پر جو WC ہوتی ہے اس پر انہوں نے کراس کا نشان بنا کر اسے ایک مطلب لوگوں کو دکھایا گیا، مسیحوں کی جو دل دکھایا گیا، اور بہت سی جگہ پر بہت ساری چیزیں کی گئی جس سے مسیحی جو ہیں وہ دکھی ہوئے ہیں اس ملک میں۔ ہم سب نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، آپ کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس اہم ترین موضوع کے اوپر میرے حوالے سے جو ہے میری تجویز رائے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اسلام کیا اس بارے میں کہتا ہے، قرآن و سنت کیا کہتی ہے، آپ نے دنیا کو یہ دکھانے کے لیے آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اور بلکہ آپ نے جو شروع میں بات کی نا کہ اب ساری تنظیمیں وہاں دیکھ رہی تھی، سب کو معلوم تھا لیکن کسی نے قدم نہیں بڑھایا۔ آج آپ کے BTR چینل کے توسل سے ایک اور انکشاف کروں گا
शायद पाकिस्तान के अंदर भी इस पर हलचल मचे, और मैंने वीडियो बयान के ज़रिए भी और तहरीरी तौर पे भी सोशल मीडिया पे ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारों के सरबराहान से भी अपील रखी है। मैं आपके BTL चैनल के थ्रू वो चीज़ें भी सामने लाऊंगा कि आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं अपने उठा रहे आवाज़, क्योंकि दामन आगे से उठाएं या पीछे से नंगा तो खुद होता है बंदा। तो बहरहाल सबसे पहले जो ज़ाहिर है कि मसीह पूरी दुनिया के अंदर और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर जिन्हें बड़ी अजियत व तकलीफ से गुजरना पड़ा, मैं बहैसियत पाकिस्तानी और एक आम शहरी होने के साथ साथ एक मजहबी स्कॉलर की हैसियत से मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी चाहने के बाद मैं ज़रा कुरान और सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ कि कुरान क्या इस बारे में कहता है। सूरतुल मुम्तहना की आयत नंबर 8 के अंदर ये कुरान पाक की जो है सूरह नंबर 60 है 60, और इसकी वर्स नंबर है 8 सूरह मुम्तहना। उसके अंदर इरशाद रब्बुल आलमीन है, अल्लाह तुम्हें इस बात से मना नहीं कर फरमाता कि जिन लोगों ने तुमसे दीन में जंग नहीं की और ना तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है कि तुम उनसे भलाई का सलूक करो और उनसे अदल इंसाफ का बर्ताव करो, बेशक अल्लाह अदल इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। अब इसमें वाज़िया इस आयत करीमा के अंदर जो है काम बयान हुआ आया कि मैं अपनी राय दूं। हम मुफस्सिरीन कुरान जो हैं, जो हमारे कुरान अजीम की जिन्होंने तफसीर की आयत करीमा की, उन्हीं के हम कौल को देखते हैं कि इब्न जोजी जो है ज़ादुल मसीयत जिल्द 8 सफ़ा 237 पर अल्लामा इब्न अल जोजी इस आयत की तफसीर क्या करते हैं। वो फरमाते हैं, जो लोग मुसलमानों के साथ जंग में शरीक ना हो, ये आयत मुबारक उनके साथ भलाई और नेकी करने पर रुखसत और जवाज फराहम करती है, अगरचे इनसे तर्के मवालात हो चुका हो, यानी उनसे तर्के ताल्लुक भी खत्म हो चुका हो, उनसे लेन देन और सारी चीजें भी खत्म की हुई हो, लेकिन अगर वो जंग में शामिल नहीं हुए तो उनसे भी जवाज की राय ही कायम होगी कि उनसे भलाई और नेकी की जाएगी। फिर इसी आयत की तफसीर इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह अल जामे अल अहकामुल कुरान जिल्द 18 सफ़ा 59 पर लिखते हैं कि जो लोग मुसलमानों के साथ अदावत, दुश्मनी और कताल यानी कत्लो गारत ना करें, ये आयत उनसे भलाई की तलकीन करती है। और वो फिर मजीद लिखते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से रुखसत है कि जो लोग मुसलमानों के साथ अदावत और कताल ना करें, उनसे भलाई की जाए। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत मुबारका की तफसीर कुछ यूं करते हैं, अल्लाह ताला तुम्हें उन गैर मुस्लिमों से भलाई करने से मना नहीं फरमाता जो तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं करते, और ना वो तुम्हारी खवातीन और ज़ईफ अफराद को उनके मुल्क के निकालने में दूसरों की मदद करते हैं। अब कुरान करीम को अगर हम ये देखते हैं तो वाज़िया जो हुक्म मिल रहा है कि ऐसे गैर मुस्लिम जो तुमसे न दुश्मनी रखते हैं, न जंग करते हैं, न तुम्हें घरों से निकालते हैं, उनके साथ भलाई का हुक्म दिया जा रहा है। और जब एक सलीब, बल्कि मैं एक सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि एक ने कहा कि जी सलीब जो है कोई अलामी तो निशान नहीं है, लेकिन मजहबी शियार जरूर है। तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि मोहतरम, अगर पाकिस्तान के आईन कानून को ही देख लें तो वो भी किसी मजहबी शियार की तौहीन की इजाजत नहीं दे रहा। तो पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी, उसका ख्वाह कोई मजहब है, किसी जमात से ताल्लुक है, जब आप उसके किसी मजहबी शिआर को, मजहबी निशान को अगर उसकी हुर्मत का नहीं ख्याल रखते, पास रखते, तो उस पर सजा का हुक्म है। अब वो भले मसीही है, भले वो यहूदी है, हिंदू है, सिख है, भले वो कादियानी है, लेकिन वो पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत इस आयन के तहत अपने मजहबी शायर की हुर्मत का पासदार है। अब उसके बाद जनाब उन्होंने कहा वो वीडियो दिखाएं, वाकई ही वो पाकिस्तान की किसी सियासी मजहबी जमात से ताल्लुक बंदा रखता है। मैंने वो पूरी की पूरी वीडियो उसको दिखाई। मैंने कहा कोई काट छांट नहीं है, कोई सेकंडों की नहीं है, पूरे 4.5 मिनट की वीडियो बड़े धड़ल्ले से उस मुल्ला ने, उस मुतशद्दिद शख्स ने, जिसने फितना परवर बंदे ने इकरार किया कि जी हमने ये बनाया इसलिए WC है कि जिसके मसीहों की तौहीन होगी और उनकी दिल आजारी होगी, और वाज़ेह इकरार कर रहा है। बिल्कुल।
ब्रदर मेरा एक सवाल है जो मेरे ज़हन में बार बार गूंजता है कि देखें जो इन्होंने तो करना था वो अपना फेल किया, हम समझते हैं, ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले तो हमारा कसूर उसमें देखा जाए कि क्या वो मसीहों का उसमें कोई कसूर है? करने वाला भी मुसलमान है साहब का, ठीक है। अब इंडिया में जो औरत गई है उसने भी एक जुमला बोला है जो हमारे लिए या उल्मा के लिए एक सोच का मकाम है। उसको कहा गया कि क्या तू कलमा सुनाती? कहती मैंने उस मजहब को छोड़ दिया है, मैं अब उस मजहब का नाम भी नहीं लेना अपनी जुबान से चाहती। इतनी नफरत। मेरे पास ये 3 FIR इस वक्त पड़ी हुई हैं सिर्फ पाकिस्तान की, ठीक है, मुख्तलिफ डेटों की है। ये जुलाई की है, 5 जुलाई को कराची में कुरान पाक को मतलब ये उस पे तसल्ली के लिए और अवाम की मतलब तसल्ली के लिए खातून ने चीज दिखाने जा रहा हूँ, जाहिर करने जा रहा हूँ कि अभी तक मैंने जाहिर डिस्प्ले नहीं की थी, लेकिन रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी गवर्नमेंट के मुतल्लिका इदारों से, लेकिन अब मैं दिखाने जा रहा हूँ। अगर आपकी ये स्क्रीन पर वाज़ेह नजर आ जाए तो ये मेरे सामने एक किताब की पेज है, फतावा इस्लामिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 37। ये रेफरेंस मैंने पढ़ दिया है और ये अभी मैं सुनाने जा रहा हूँ, जरा दिल के कानों से सुने सामीन और नाजरीन। सवाल किया गया, बाज अखबारात और कागजात में कुरान करीम की कुछ आयात लिखी होती हैं, नीज बाज औराक और खतूत वगैरह के आगाज में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी लिखी होती है। तो सवाल यह है कि अखबारात, दस्तावेजात और खतूत के पढ़ने के बाद हम क्या करें? क्या उन्हें फाड़ दें या जला दें या क्या करें? अब जरा होशो आवाज के साथ दिल को थाम कर सामी और नाजरीन सुने, भले वो मजहबी स्कॉलर है, वो तालिबे इल्म है या अवाम है या ख्वास है। अब मुफ्तियान कराम की कमेटी क्या फतवा तहरीर करती है और ये पब्लिश हो रहा है कई सालों से, पाकिस्तान के अंदर पब्लिश हो रहा है ये। वो क्या लिखते हैं, मज़कूरा अखबारात और कागजात की हिफाजत वाजिब है या फिर पढ़ने के बाद उन्हें जला दिया जाए। इस जरा लफ्जों पे गौर कीजिएगा, या फिर पढ़ने के बाद उन्हें जला दिया जाए या पाक जमीन में दफन कर दिया जाए, ताकि कुरानी आयात और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्मा हसना को बेअदबी और बेहुरमती से बचाया जा सके। ये जायज नहीं कि उन्हें कूड़ा के ड्रमों या बाजारों में फेंक दिया जाए या उन्हें लिफाफों के तौर पर या खाने के लिए दस्तरख्वान वगैरह के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इन तमाम उमूर में बेअदबी और बेहुरमती और अदम हिफाजत है। वल्लाहु अला तौफीक। शेख इब्ने बाज, ये शेख इब्ने बाज सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा मुफ्ती है। इसने अपनी दारुल इफ्ता की कमेटी के बीच में ये फतवे का जवाब तहरीर किया और ये बकायदा फतावा इस्लामिया 4 जिल्दों के अंदर पाकिस्तान में पब्लिश हो रहा है। मैं आपके BTL चैनल के तवस्सुल से मुतल्लिका इदारों के सरबराहान और बिलखुसूस चेयरमैन ऑफ इस्लामी नजरियाती कौंसिल पाकिस्तान, उलमा बोर्ड पाकिस्तान के चेयरमैन से और शरिया कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी किताबों से ऐसा मवाद फिलफोर रिमूव किया जाए ताकि फितने बंद हो सकें। जब अवाम ऐसे मसाइल पढ़ती है तो उस पर जब अपनी अकल के घोड़े दौड़ाकर अमल करती है, फिर तकलीफ किस तरह की? फिर मेरे वतन अजीज का अगर अमन का शराजा बिखेरना है, दूसरी जमातों या दूसरे मज़ाहिब के लोगों पर जुल्म सितम ढाना है, तो पहले अपने घर की सफाई करें। पहले अपने मजहब इस्लाम के जो जमात के फिरके हैं, ऐसी कुतुब और ऐसे फतावा जात से ऐसी तहरीरें फिल फौर रिमूव की जाएं। ये अभी एक फतवा दिखाया है, तो माजरत के साथ ये दूसरा फतावा दीनुल खालिस, नाम क्या है फतवे का? फतावा दीनुल खालिस की जिल्द पहली सफा नंबर 132 और 133 पर पूरी तफसील लिखी है। क्या लिखी है? ये मुफ्ती साहब से सवाल हुआ, मसहब जो जल जाए या बुसीदा हो जाए, क्या उसे दफन किया जाए या क्या किया जाए? अब वो मुफ्ती साहब ने 4 सूरतें बयान की हैं, जरा सामीन तवज्जो से सुन ले। ये मैं जाहिर पहले नहीं की थी, ये चीजें सिर्फ अपील की थी ताकि उलमा बोर्ड जो है खुद तहकीकाती टीम के जरिए मवाद निकाले। जब मेरी मदद की या मेरे जैसे तालिब इल्म की जरूरत होगी तो मैं फ्रंट पे हूँगा इस नेकी के काम में। लेकिन BTL चैनल का मैं मशकूर हूँ कि ये हर ऐसा इंसानी हकूक के हवाले से दर्द रखता है और हर ऐसा सानिया या वाक़या होने पर फ्रंट पर होता है। तो मैं इसी के तवस्सुल से ये फतावा जात और ये तहरीरें सामने लाया ताकि हमारे उलमा बोर्ड पाकिस्तान को ज्यादा मुशक्कत ना करनी पड़े इस काम को करने में। वो मुफ्ती साहब क्या फतवा दे रहे हैं? लिखते हैं कि इस मसले की दर्ज 4 सूरतें हैं। अब सामने तवज्जो से सुनिएगा। पहली सूरत,
कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए, दूसरी सूरत पानी में छोड़ दिया जाए, तीसरी सूरत जमीन में कहीं दफन कर दिया जाए, और चौथी सूरत मुफ्ती साहब लिखते हैं जला दिया जाए। जब ये सारा कुछ चारों सूरतें बयान करने के बाद क्या लिखते हैं, सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से चौथी सूरत साबित है, पहली तीन सूरतें नहीं। एक तो इस वजह से कि साबित नहीं, दूसरी इस वजह से कि इसमें बेहुरमती है, जैसे इसका हम मुशाहिदा करते हैं। अब तवज्जो से इन अल्फाज पे गौर करें कि मुफ्ती ने कितना वाजिया से कह दिया कि सहाबा कराम से न कब्रिस्तान में दफनाना साबित है, न पानी में बहाना साबित है, न जमीन में कहीं दफन करना साबित है। सहाबा कराम अलैहि रिदवान अजमाइन के ऊपर उन्होंने ये मोहर साबित कर दी कि सहाबा कराम भी जलाया करते थे, वो सीधा कुरान पाक। और कहते हैं जो बाकी तीन सूरतें हैं उसमें ज्यादा बेहुरमती है, तौहीन है। तो फिर चौथी सूरत का सबूत ये है, अब मुफ्ती साहब सबूत लिख रहे हैं कि सबूत ये है कि सही बुखारी जिल्द 2 सफा 746 में हजरत उस्मान ने गनी रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है, जब उन्होंने मसहफ से मुतअद्दिद मसाहिफ लिख लिए तो उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु ने वो मसहफ वापस हजरत हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा को भेज दिया और लिखे गए मसहफ मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिए। और इसके अलावा कुरान जिस सहीफे या मसहफ में लिखा था उसके जलाने का हुक्म दे दिया। हाफिज मेरा फतहुल बारी, ये बुखारी की शरह में लिखा जा रहा है, जिल्द 9 सफा 17 में कहते हैं कि मसहफ कहते हैं कुरान शरीफ के नुस्खे को जो किताबी सूरत में हो। बिल्कुल कहते हैं मसहफ बिन साद से रवायत है कि जब उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु ने मसहफ जलाए, लोग बकसरत मौजूद थे, उन्होंने अच्छा समझा या कहा कि उनमें से किसी ने इनकार नहीं किया। इब्ने बत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इस हदीस से उन किताबों के जलाने का जवाब साबित होता है, इसी में इसका इकराम और पैरों तले रोंदे जाने से हिफाजत है। और अब्दुल रज़ाक ने ताउस की सनद से निकाला है इन खतूत को जिसमें बिस्मिल्लाह होती थी, जब जमा होते जला देते थे। इसी तरह उर्वा का फेल भी था और यही हुक्म इस जमाने में होता था। इस मसले की तफसील के लिए रुजू करें, अब वो मुफ्ती साहब रहनुमाई करें। किस मसले की मजीद अगर तफसील जानना चाहते हैं, अल बदाया व नहाया जिल्द 4 सफा 227, अतिबरी की फतावा बरकातिया सफा 313, फतावा लिल जन्नत अल दाइमा जिल्द 4 सफा 98 में ये सवाल इन अल्फाज में वारिद है। यानी मजीद उन्होंने किताबों के हवाले दे दिए तफसील लिखने की बजाय। फिर दूसरा सवाल हुआ मुफ्ती साहब से, पहला सवाल मुकम्मल हो गया, इसमें वाज़े आपने सुना सामीन ने, नाजरीन ने, कि वाज़े अगर नजर आ सके तो ये देखें फतावा दीनुल मुखालिस जिल्द पहली है ये। इसके दूसरा सवाल हुआ कि मेरे पास मसहफ शरीफ है, इसके औराक फटे हुए हैं, इनमें इसके साथ क्या करूं, जमीन में दफन करूं या नहीं? तो मुफ्ती साहब इस दूसरे सवाल का क्या जवाब देते हैं, जरा दिल के कानों से सुने। आपके लिए जायज है कि मसाजिद में से किसी मस्जिद की जमीन में दफन कर दें, और यह भी जायज है कि उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु की इक्तदा करते हुए जला दें फटे पुराने मसाहफ और कुतुब और वो राख जिसमें कुरानी आयतें हों, किसी अच्छी जगह लोगों के आने जाने की गंदगी फेंकने से दूर होकर दफन कर दिया जाए या जला दिया जाए ताकि उनकी हिफाजत हो और बेहुरमती से महफूज हो, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु के फेल की वजह से। अब जरा गौर करें सामीन, जब इतने वाज़े अल्फाज के साथ मुफ्तियाने कराम फतवे दें और वो किताबों में पब्लिश हो रहे हो, पढ़ने वाले इस पर अमल करें, तो फिर वो मुल्ला या वो मुतशद्दिद लोग जो पहले मेरे वतन अजीज पाकिस्तान में अमन का शराजा बखेरना चाहते हैं, वो ऐसे ऐसे साने, ऐसे ऐसे वाक़े, ऐसे ऐसे फेल करते हैं कि मेरे मुल्क का अमन बिखरे और हमारी जो अक़लियत बरादरियां यहाँ बस रही हैं वो पहले बेचारी सहूलियात से दूर हैं। ब्रदर मेरे ख्याल में जुल्म आपके की पीछे चक्की में अजान हो रही है, अगर 1 मिनट आप रुक जाएं तो। जी
جی محترم، آپ نے ہمیں بتایا کہ فتوے مختلف ہم سے شیئر کیے، لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پر، وہ کون سے ہاتھ ہیں جو ان کو سیو کریں گے، یا ان جو پرانی مطلب کتابیں ہو جاتی ہیں ان کو کون سے وہ ہاتھ ہیں؟ کیونکہ یہاں پر جو بھی جلائے گا، دفن کرے گا، اس پر تو بلاسفمی لا لگ جائے گا۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے جو سوال رکھا ہے اور جو فتاوی جات آپ نے سنے دیکھے، اس میں واضح اسلامی اسکالرز نے فتوے دیے اور باقاعدہ احادیث کے حوالوں کے ساتھ دیے ہیں، اور احادیث بھی وہ کوٹ کی ہیں جو باقاعدہ قرآن کو جب کتابی صورت میں جمع کیا گیا، اور قرآن کے بعد جو اسلامی امہ جو ہے، امت مسلمہ کا جو اجتماع ہے کہ قرآن عظیم کے بعد جس حدیث کی کتاب پر سابقہ اجماع ہے وہ ہے بخاری شریف، اور بخاری شریف کے اندر باقاعدہ یہ احادیث موجود ہیں جس میں تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ روایات یا ان کا فعل موجود ہے جس میں انہوں نے قرآن کے مصحف جلانے کا حکم دیا تھا۔ تو اسی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور تاریخ کے دوسرے جو کتابیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مفتیان کرام نے جواز کے فتوے دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سے مفتی ہیں، یہ باقاعدہ اب اس پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور پاکستان کے اندر مضبوط ترین جو باقاعدہ خود جہاد کا نعرہ لگانے والے، جو اسلام کا پرچار کرنے والے اور ڈنڈے کے زور پر اسلام کو نافذ کرنے والے جو جماعت ہے، یہ انہی کے اسکالرز ہیں۔ سعودی عربیہ کے مفتیوں کی کمیٹی نے ایک کتاب میں جو میں نے عرض کیا فتاوی اسلامیہ جو ہے یہ ان کا ہے، اور ایک غیر مقلد شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے ہیں، باقاعدہ ان کے زیر نگرانی یہ پبلش ہوا ہے فتاوی دین الخالص جو ہے۔ اب جب یہ تو میں نے دو آپ کو فتوے سامنے رکھے ہیں، ابھی بہت سارے مفتیان کرام کے فتوے ایسے آپ کے سامنے آئیں گے جب علماء کرام بیٹھیں گے تحقیق کریں گے، اس میں جواز کے فتوے موجود ہیں، اور کوئی عام شخص جو ہے اس کو جلانے کی جسارت پہلے تو سوچ نہیں سکتا۔ غلطی سے اگر یہ فعل سرزد ہو جاتا ہے انجانے کے اندر، اور ہمارے سامنے پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں کہ اقلیت برادری کے لوگوں کو اپنے جو ہے اس ظلم کی چکی میں پیسنا پڑا، نوجوانوں کو جو جیل کی سلاخوں میں یہ سزائیں بھگت بھی رہے ہیں، اور بعض کے کیسز عدالتوں میں بھی لگے لیکن بعض کی سنوائی تک نہ ہوئی اور ان کو پیش تک نہیں کیا جاتا، کہ بلاسفیمی کے کیسز اتنے خوفناک کیسز شو کیے جاتے ہیں، جبکہ یہ جو بلاسفیمی کے کیس ہیں یہ تو پھر پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے سب کے لیے برابر ہونے چاہیے تھے۔ جب ہم ان فتاوی جات کو دیکھتے ہیں تو پھر تو ان پر قطعاً بلاسفیمی کا کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ تو میں جس طرح شروع میں بات کی تھی کہ میں علماء بورڈ پاکستان کے چیئرمین سے گزارش کروں گا، اور چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان سے گزارش کروں گا، چیف آف جسٹس شریعہ کوڈ پاکستان سے گزارش کروں گا کہ وہ علماء کی تحقیقاتی ٹیم فی الفور جو ہے اپنے ان کے ذمہ لگائیں کہ جتنے بھی اسلام کے جتنی جماعت یا فرقے ہیں، جتنے مسالک ہیں، اور جو ان کے کتب کے اندر ایسے فتاوی جات موجود ہیں یا ایسی تحریریں موجود ہیں جو فتنوں کا دروازہ کھولتی ہیں، ان کو ریموو کیا جائے، اور جو بیچارے اس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، جن پر بلاسفیمی کے کیس ان تحریروں کی وجہ سے جن پر انجانے میں عمل ہو چکا یا انہوں نے کیا، اگر ان کو دیکھیں تو پھر تو جائز ہے۔ جب صحابہ کرام خاموش رہے ہیں، صحابہ کرام کی موجودگی میں حکم ہوا، تو آج کے اگر علماء کرام تھوڑی سی تحقیق کریں، اپنا دل وسیع کریں، اپنے دماغوں کو اپنی سوچوں کو وسیع کریں، اور مزید قرآن کی تحقیق، اس کی گہرائی، اس کی فصاحت و بلاغت کو جانیں اور سیکھیں، تاکہ ہمارا پاکستانی ہر شہری امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکے جس طرح اس کا مذہب، اس کے رسم و رواج، اس کی ثقافت اس کو اجازت دیتی ہے۔ جی برادر، ٹائم جو ہے وہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ تحریک طالبان پاکستان کی کہ ذیلی مطلب جو آرگنائزیشن پنجاب میں کام کر رہی ہے، لاہور میں ان کا ہیڈ آفس ہے، تحریک لبیک، انہوں نے یہ جو قدم اٹھایا، جو ویسے پہ مطلب سلیب بنا کر لگایا گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس پہ چپ رہنا چاہیے؟ کیونکہ سویڈن کی گورنمنٹ نے تو اسی دن
ایک لائے عمل تیار کیا، اس شخص کو انہوں نے جیل میں ڈالا، اس پر مقدمہ چل رہا ہے، لیکن پاکستان میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا، نہ کسی علماء نے اس پہ بات کی ہے، نہ پاکستان گورنمنٹ نے کی ہے۔ کیا آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ اس کی چپ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کا خوف ہے پاکستان گورنمنٹ کو، علماء کو خوف ہے ان کا؟ برادر آپ نے سوال رکھا اور واقعی میری نظروں سے گزری، اور مجھے واقعی بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، اور میں نے سب سے پہلے تحریری طور پر، کیونکہ ظاہر ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا ہی کو ظاہر ہے کہ میں اب فیل فور تھا کہ استعمال کر سکتا تھا، تو میں نے سوشل میڈیا پر بھی اس چیز کی مذمت کی کہ مسیحیوں کے جو ہے مذہبی جو شعار ہے یا ان کی نشانات ہیں ان کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی مسیحیوں کو اذیت و تکلیف دینی چاہیے، اور باقاعدہ اس سانے کی پوری تفصیل جو ہے پرنٹ میڈیا پر بھی پبلش ہوئی پاکستان کے اندر۔ اس میں اس سانے پر سب سے پہلے متعلقہ اداروں کے افسران کو نوٹس لینا چاہیے پاکستان میں، اور دوسرے نمبر پر علماء کرام اور مشائخ اعظام کو لینا چاہیے۔ وہ اس لیے کیونکہ بحیثیت نائب رسول، بحیثیت اسلام کے رہنما، بحیثیت جماعت کے امیر صاحبان کہ وہ ایک جماعت کی رہنمائی کر رہے ان کے امیر ہیں، ان کو یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا کہ جب سویڈن ایک ملک ہے، اگر وہاں کی سرکار نے اجازت دی اور ایک مرتد جو کہ سابقہ مسلم ہے، عراقی شخص جو ملحد ہے اور وہاں کا سٹیزن بھی نہیں ہے سویڈن کا، وہ ابھی عارضی پناہ گزینوں میں رہ رہا ہے، وہ کیمپوں میں زندگی گزار رہا ہے، اگر اس نے یہ قدم اٹھایا تو اپنے وطن عزیز پاکستان کے بسنے والے اقلیت برادری کے شہریوں کے مذہب کی توہین کرنا، ان کے شعار کی توہین کرنا قطعاً نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا آئین پاکستان اجازت دیتا ہے۔ میں یہاں پر جس طرح وقت کی قلت ہے، میں جلدی کوشش کرتا ہوں۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 حصہ 2 صفحہ نمبر 97 اور 98 پر یہ جو ہے معاہدہ لکھا گیا ہے، نجران اور ان کے خلیفوں کو، یعنی ان کے ساتھ جو رہنے والے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ حاصل ہے، ان کی جانیں، ان کی شریعت، زمین، اموال، حاضر اور غائب اشخاص، ان کی عبادت گاہوں اور ان کے گرجا گھروں کی حفاظت کی جائے گی۔ کسی پادری کو اس کے مذہبی مرتبے، کسی راہب کو اس کی رہبانیت اور کسی صاحب منصب کو اس کے منصب سے ہٹایا نہیں جائے گا، اور ان کی زیر ملکیت ہر چیز کی حفاظت کی جائے گی۔ اب اگر اس روایت کو، اس پیغمبر اسلام کے معاہدے کو سامنے رکھیں، آخری لفظوں پہ غور کر لیں کہ زیر ملکیت ہر چیز کی حفاظت کی جائے گی۔ اگر صلیب ہم الہامی نہیں مانتے مسلم، تو کم از کم آج پوری دنیا کے اندر صلیب مذہب مسیحیت کا ایک شعار ہے، ان کا نشان ہے، جس سے ہر بچہ بڑا بوڑھا جان لیتے کہ یہ مسیح بلڈنگ ہے، یہ مسیح فرد ہے، یہ مسیح عمارت ہے، یہ مسیح عبادت گاہ ہے۔ اگر ہم پیغمبر اسلام کے معاہدے کو بھی بالائے طاق رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں کہیں یہ نہ کہ ہم خود ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے اور کہیں ہمیں جنت کے سہانے سپنوں کی بجائے ہم جہنم کے گڑھوں میں جا پڑے۔ اس لیے پیغمبر اسلام کے نائبین ہونے کی حیثیت سے علماء کرام سے، مشائخ اعظام سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ خود نوٹس لیں اور ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، اور اپنے متعلقہ جو مریدین ہیں، جو متعلقہ معتقد حضرات ہیں، جو فالوور ہیں، شاگرد ہیں، طلبہ ہیں، ان کو سمجھائیں، سکھائیں کہ اسلام کا حقیقی چہرہ کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ بردر آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کا، کیونکہ وقت بہت کم ہے، تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ خدا حافظ۔ جی ویورز، یہ تھا آج کا پروگرام، لیکن آج کے پروگرام میں ہم نے بہت ساری چیزوں پر، قرآنی آیتوں پر ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی نے بہت ساری روشنی ڈالی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں، میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی
कोई भी दूसरा मजहब जो है वो इंसल्ट नहीं करता। खुद जो हमारे इस किताब को मानने वाले भाई हैं उन्होंने किया। बहुत सारे सबूत हैं इसके जो हम एंड में अपनी वीडियो में शेयर करेंगे कि उसमें कुरान पाक में स्मगलिंग, इस्लामाबाद से पेशावर से स्मगलिंग करके हेरोइन लाई जाती है तो कुरान पाक को बीच में से काट कर उसमें डाली जाती है। ज़रूर पुराने प्रोग्रामों में हमारी वो तस्वीर भी आपने देखी होगी, हमने जो आपके साथ शेयर किया है। सिंध में कुरान पाक पर फायरिंग की गई, एक औरत ने यूं कुरान पाक पकड़ी हुई थी और सामने वाले मुद्दई पार्टी ने उस पर फायरिंग की और किसी ने कुछ नहीं कहा। मुजरिम आज भी बाहर हैं। लेकिन जब भी ऐसे वाकयात होते हैं, 3 FIR मेरे पास इस वक्त पड़ी हुई हैं कि इसी महीने में कराची में एक खातून ने कुरान पाक की बेहरमती की, उस पर चली। इसी तरह फैसलाबाद में, खानेवाल में, बहुत सारी जगहों पर हो रहा है लेकिन उस पर गौर नहीं किया जाता। लेकिन जब भी ऐसा कोई वाकया होता है, कोई ऐसा मुल्क करता है जो यूरोप में हो, तो हम पाकिस्तान के मसीहों को उसकी अजियत दी जाती है। मैं पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, पाकिस्तान के सदर से, चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी इस तालिबान की ज़ैली कमेटी को, जो कि तहरीक लब्बैक के नाम से वहाँ पर मशहूर है, उसको लगाम डाली जाए। ये ना हो कि आने वाले वक्त में उनके किए का अज़ाब पूरा मुल्क झेले। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आखिर में ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह हमारे मुसलमान भाई तज़लील करते हैं हमारे मज़हब की, अपने मज़हब की तो जो वो करते हैं, साथ में हमें खामखा वो चक्की में पीसते हैं। देखते रहें BTL टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू। आखी की इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने ये फ्लैश है, इसके ऊपर जो है वो स्वीडन का झंडा बना दिया है। ये फ्लैश के ऊपर ही क्यों तस्वीर बना दी है स्वीडन के झंडे की? मैंने पहले बहुत सोचा इसके बारे में कि जैसे इन्होंने कुरान पाक की गुस्ताखी की है तो इन्हें इसका किस तरह से जवाब दिया जाए। लेकिन वो फिर मैंने एक तो अपने घर के भी वॉशरूम पे फ्लश पे इसी तरह से बनाया। घर पे भी ऐसे ही बनाया हुआ है? मैं आपको अपनी वीडियो शेयर करूंगा। घर पे एंट्रेंस पे भी बनाया है और घर के जो फ्लश यूज़ होता है ना उसके ऊपर भी बनाया है। और ये मैं स्पेशल यहाँ पे लेके आया था कि यहाँ पे धरने में सबको, मार्च में जो लोगों को दिखाएंगे तो उन्हें बताने के लिए कि उनकी जो औकात है ना वो ये है कि वो हमारे कुरान पाक की जिस तरह बेहुरमती करते हैं तो उनकी औकात ये है। के ऊपर बैठ के गलाजत की जाती है स्वीडन के झंडे पे। बिल्कुल ऐसे है। वो जो उधर घर में इस्तेमाल हो रहा है वो तो ऐसे ही हो रहा है। आपको दिखाएंगे किस जगह पे बनाया हुआ है। ये देख लें जी, सबसे पहले पाँव रखे गए हैं स्वीडन के झंडे के ऊपर जिन्होंने कुरान पाक की बदतरीन गुस्ताखी। और ये सामने आप देख सकते हैं फ्लैश के ऊपर जो है, अंदर जो है मुकम्मल स्वीडन का झंडा बनाया हुआ है। तो आपका ये जो आइडिया है ना, ये बस अड्डों के पास वाशरूमों में होना चाहिए, बत्ती चौक होना चाहिए, लारी अड्डों में होना चाहिए, हर जगह पे, मस्जिदों में भी होना चाहिए, हर जगह पे, दरबारों में, जहाँ भी है ना उनका ये हाल हो, ताकि उन्हें पता हो कि गुस्ताखी अगर दोबारा वो करते हैं तो उसका इससे भी बुरा हाल करेंगे इंशाल्लाह। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.